पिखो नयन। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया। अहनस सहज दर्शन परसे गुरु का जन्म। मरण दुख जा होवै सिफत संबंधी। नूर अरसों खुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह। सिर साहांद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिहागड़ा महला पंजवा। खोजत संत फिर है प्रभ प्राण आधारे राम। तान तान खीन पया बिन मिलत प्यारे राम। खोजत संत फिर है प्रभ प्राण आधारे राम। तान तान खीन पया बिन मिलत प्यारे राम। प्रभ मिलो प्यारे मया तारे। कर दया लड़ लाए लीजिए। देह नाम अपना जपो स्वामी। हर दर्श पेखे जी जिए। समर्थ पूर्ण सदा निहचल। ऊच अगम अपारे। बिनवंत नानक तार कृपा। मिलो प्राण प्यारे। जप तप वर्त कीने पेखन को चरना राम। तपतना कत है बूझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी। संसार सागर तारिया। अनाथ निर्गुण कछ ना जाना। मेरा गुण अवगण ना विचारिया। दीन दयाल गोपाल प्रीतम। समर्थ कारण करना। नानक चात्रक हर बूंद मांगै। जप जीवा हर हर चरना। दीन दयाल
ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਣ ਕਰਨਾ ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰ ਬੂੰਦ ਮੰਗੈ ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सम्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। दीन दुनिया दे मालक जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च सतगुरु नौवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर के एकत्र हो के आप जी अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे हो। सतगुरां दी अमृतमयी गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने अदब सत्कार सहित सरवण कीता है। गुरबाणी दी कथा सरवण करन लई गुरु चरनां विच तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। सतगुरां दी बाणी दी कथा सुनन दा महात्म महापुरुष विद्वान जन दसदे हन कि जिहड़े माई भाई सतगुरां दी अमृतमई गुरबाणी दी कथा सुनदे ने तिन्हां नूं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारे पदार्थां दी प्राप्ति हो जाती है। चारे पदार्थां विच सब कुछ है। ਜਾਂ इस तरह कह लीए गुरबाणी की कथा नूं सरवण करके मनन करके निध्यासन करके लोक ते परलोक दोवें जहान सफले हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्म है सतगुरां दी बाणी की कथा, क्योंकि ये ब्रह्म की कथा है, परमेश्वर की कथा है, अकाल पुरख की कथा है। ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं, ये निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर की कथा है। क्योंकि गुरबाणी निरंकार है, गुरबाणी परमेश्वर है, गुरबाणी अकाल पुरख है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है। बाणी ते परमेश्वर च कोई भेद नहीं। गुरु ते परमेश्वर दोवें एक रूप ने। तो गुरु की कथा परमेश्वर की कथा है। सतगुरु जी का पावन महावाक आप जी ने सरवण किया है बिहागड़े दे राग विचों, बिहागड़े राग चों। ये पावन छंत सानू सारियां नू सतगुरां ने बख्शिश कीते ने। आओ मन बिरतियां एकागर करिए। पंजवें गुरुदेव शहीदां दे सरताज सतगुरु बाणी दे रचनहार सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च वसाइए। जपियो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। ऐसे गरीब नवाज पातशाह के चरणों विच सुरती बिरती नूं जोड़दे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिर है प्रभ प्राण आधारे राम। बिहागड़ा राग है। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी ये पावन पवित्र अमृत बचन उच्चारण कर रहे हैं। खोजत संत फिर है प्रभ प्राण आधारे राम। पंजवें पातशाह फरमाउंदे है कि जिहड़े रब दे प्यारे सतोगुणी बिरती नूं धारण करके जग्यासू बन के लभ रहे ने, खोज रहे ने। क्योंकि खोजना ते वाद करना ये दो राह ने। एक हुंदा खोजण दा रस्ता, एक हुंदा वाद करन दा रस्ता। अज दा जिहड़ा वर्तमान दा समा चल रहा है
ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਦ ਹੈ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਝੱਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਖੋਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਵਾਦ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖੋਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਆਂਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਆਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕਣ ਦੀ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਫਰਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਪਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਬਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਿਰਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੀ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਨਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੇ, ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਣ ਤਨ ਖੀਨ ਭਇਆ ਬਿਨ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ RAM। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਛੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤਾਣ ਤਨ ਖੀਨ ਪਿਆ। ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਨੂੰ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਛੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਛੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਣ ਬਲ ਉਹ ਛੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਇਆ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮਇਆ ਧਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਇਆ ਧਾਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਦਇਆ ਲੜ ਲਾਏ ਲੀਜੀਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਪੋ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂ, ਹਰ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ, ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਪਾਰੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ। हे ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। हे ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਕੀਨੇ, ਪੇਖਣ ਕਉ ਚਰਨਾ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿਤਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਘਾਲੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਪਤ ਨਾ ਕਤ ਹੈ ਬੂਝੈ, ਬਿਨ ਸੁਆਮੀ ਸਰਨਾ ਰਾਮ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੜਫ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਪਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਏ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ, ਬਿਨ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ। हे ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਣ ਤੇਰੀ ਕਾਟ ਬੇਰੀ,
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰੀਐ। हे प्रभु मैं तेरी शरण ਵਿੱਚ ਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। प्रभ शरण तेरी काट बेरी, महाराज जी मेरियां बेड़ियां कट दियो। सतगुर मम बेरी कटो, निज बेरी पर चाड़, इस बेरी होए भव सफल, बिन बेरी कर पार। महाराज जी साडियां बेड़ियां कट दिओ, सानू भी कर्मां दे जंजाल ते बंधन पए होए ने। प्रभ शरण तेरी काट बेरी, जिवें 52 राजियां दियां बेड़ियां कट्टियां महाराज मीरी पीरी दे मालक 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब। जिवें बाला राव ते रुस्तम राव दियां कैदां कट्टियां कलगीधर स्वामी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह तुसीं तरस कीता। बाला राव रुस्तम राव सतारे पूने सतारे दी जेल च बंद ने। कलगीधर नूं बेनतियां करदे महाराज कड्डो इन्हां बंधनां तो सानू मुक्त करो, ते सतगुरु मुक्त करदे ने। हे प्रभु असीं भी तेरी शरण च, किरपा करो दयालु साहिब, साडियां बेड़ियां कट दिओ, संसार सागर तारीए। साडे कर्मां दे बंधन कट के, बेड़ियां कट के इस संसार समुंदर तो, इस संसार सागर तो महाराज जी सानू पार उतारो। आ संसार सागर है, इस सागर तो संसार समुंदर तो आप जी कृपा करके पार उतारो। अनाथ निर्गुण कछ ना जाना, मेरा गुण अवगण ना विचारिए। हे प्रभु मैं अनाथ निर्गुण यारा कछ ना जाना, कुछ भी नहीं जानदा तेरे बारे। हे प्रभु मेरे गुण ते किसे अवगण दी विचार ना करो। मैं अनाथ भी हाँ, निर्गुणयारा भी हाँ, और मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल ही अल्पग हाँ। कछ ना जानना महाराज, मैनू कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। इनू कहते ने बिल्कुल निष्कपट हो जाना। महाराज मैं नहीं कुछ जानता, मेरे किसे गुण अवगण की विचार ना करियो। ये ना वेख्यो कि मेरे च कोई गुण है या कोई अवगण है, ये ना विचारियो महाराज। ये मेरी बेनती आप जी दे चरणा विच। दीना दयाल गोपाल प्रीतम, समरथ कारण करना। तुसी दीना ते दया करन वाले दयालु गोपाल प्रीतम हो, समरथ हो, हर कुछ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰ ਬੂੰਦ ਮੰਗੈ,
ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬਬੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਹਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਹਰ ਚਰਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਰਾਮ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਪੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਰਾਮ। ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਗ ਮਿਲੈ ਜਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਵਿਦੇਰਨ ਹਰ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਦੀਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਹਰ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦਿਨ ਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ਰੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ। ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇੱਛ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗ ਰਾਮਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛ ਪੂਰਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ RAM। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ RAM, ਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਸੁਣਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੱਗ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਵਮੇਧ ਯੱਗ, ਗਜ ਮੇਧ ਯੱਗ, ਨਰ ਮੇਧ ਯੱਗ, ਨ੍ਰਿਪ ਮੇਧ ਯੱਗ, ਗਊ ਮੇਧ ਯੱਗ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਯੱਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਜਿਤਨਾ ਪਤਨਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇਸ ਹਵਨ ਕੁੰਡ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਘਿਓ ਹੀ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਲਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਰਥ ਖਰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਝਟ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਖਰਚਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਘਿਓ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੱਗਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਕੋਈ ਯੱਗ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪੀਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। 21 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ। ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ, ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ, ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ। ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ, ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ। ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ, ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਲਈਆਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋਹੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਾਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤ ਗਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁਹੰਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਹੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਗਿਣੀਏ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀਏ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੈ ਵੇਦ, ਵੇਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀਏ, ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਚਿਤਵੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦ ਮਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। ਹਰ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ, ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। ਚਿਤਵੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਤੀ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋਭ ਦਿਵਸ ਆਏ, ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਾਰੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਅਗੰਮ ਨੇ, ਅਪਾਰੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਸਭ ਕਿਛ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਸਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ 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 ਪਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।